शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं नामे विशुरागो नामे लोभो वादनैव मेनैव मत्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ওম
वाग्मिमासीं प्रतिष्ठिता मनो मे वाचीं प्रतिष्ठिता ॐ वाग्मे मनोऽसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मेहि वेदस्य मानुतः कृतं मे मा वेदस्य मानुतश्रुमे रहसिः अनेन वितेन अहोरात्रां ददामि अनेन अहोरात्रं दधामि रीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि वैवामि वैश्वामि मामवस्तु तद्वकारामवस्तु मामवतु तत्तरमवतु अवतु मामवत्वकारम् अवत्वकारम् शांति शांति ॐ शान्ति शान्तिः ओम ॐ अभयन्तु मोङ्गानि वाक्षु बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रं सह बलम् इन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्मनिरतमा ब्रह्म निरकरो माहं नियत ब्रह्म निरकारो शरणमस्तु निराकरणमस्तु मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति
शांति शांति ओम शांति 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 ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु यम करवावहै सह वीर्यं करवावहै नमोदितमस्तु मा विद्वेषावहै तेजस्वी नो वैतस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति ओम शांति 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 मित्रः साङ्गरुणः शाम्नो भगवति अर्योमा ओम शांगव्यः शांबडूनः शांगवती अर्योमः बृहस्पति शाम्नो विष्णु ब्रह्मः शांनो इन्द्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुर्क्रमः ब्रह्मे नमः देवायु नमो देवायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदामि अवतु कारुणम् अवतु मामवतु मामवतु वक्तारा अवतु मामवतारम् शांति 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 ओम शांति 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 भद्रं गणेभिः देवा ओम भद्रं गणेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षवीयजोत्रः भद्रं पश्येमाक्षवीययुत्रः वैयाङ्गै कुशवांशतनुभिः यतायुः श्रीमद्देवहितं तायु ओम शांति 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 আমরা আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 929তম পর্ব। আজ 2024 সালের জুন মাসের 2 তারিখ রবিবার। 219th ডিজিটাল সানডে টক। আজকের প্রসঙ্গটি বিগত দিনই ঘোষণা হয়েছিল, সাধন অগ্নি, দ্য ফায়ার অফ devotion অথবা ফায়ার অফ ডিভাইন অ্যাসপিরেশন।
এটি সাধন পথের জন্য ভীষণ জরুরি একটি প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে আজকে আমরা প্রবেশ করব। বিগত দিনে অগ্নিসূত্রে নানা রকম কথা আলোচনা হয়েছে, নানা তত্ত্বও আলোচনা হয়েছে। আমরা আজ একটু প্র্যাকটিক্যাল ডাইমেনশনে আমরা কিভাবে প্রবেশ করব সেটা নিয়ে কিছু কথা আমরা আজকে সূচনা করব। একদিনে শেষ হবে না, আমরা আগামী দিনেও অগ্নির আরেকটি ডাইমেনশন আলোচনা করে আপাতত অগ্নির পর্বটা বন্ধ করবো আমরা। তো অগ্নি পর্ব প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল বিগত দিনে আমরা অমৃতাগ্নি অর্থাৎ অগ্নি সূক্তে অর্থাৎ অগ্নি যজ্ঞে যে মোক্ষ লাভের যে পথ, সেই পথ ঋষিরা যেভাবে রচনা করেছেন সেই রচনাটি আমরা সেটি জেনেছিলাম, আলোচনা হয়েছে। আজ আমরা যিনি এই প্রস্তাবনাটা যার মধ্য দিয়ে আসলো, ঋষিগণ যারা প্রবীণ ঋষি, তারা যাকে এগিয়ে দিলেন এই প্রস্তাবনার জন্য, সেই একজন ইয়াং পার্সন অফ অ্যারাউন্ড 10 years এজ, তার প্রস্তাবনাতেই আমরা আজকে কনসেন্ট্রেট করব। ঋষি মধুচন্দা। মধুচন্দার নামটি নিয়ে নানা রকম কনফ্লিক্ট আছে, নানা রকম বানান বিভ্রাট আছে। দুজন ইউরোপিয়ান স্কলার মধুছন্দ করেছেন, একজন ইউরোপিয়ান স্কলার ছন্দা করেছেন। ওদের দেখা দেখি আমাদের ভারতবর্ষের পণ্ডিতরা সব তোমাদের দেখা দেখি চলেন, তা ওদের দেখা দেখি বেশিরভাগই ওই ছন্দ আর ছন্দার এই এর মধ্যে কনফিউশনের মধ্যেই ছিলেন। তারপর যখন জানা গেল মূল এই সূত্রের উৎপত্তি সূত্র, তখন আর ওগুলো সব বাতিল হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে ফাইনালি দাঁড়ালো মধুছন্দা। এখন আর কারোর সেটি আর কোনো স্কোপ নেই কারোর পক্ষে যেটাকে ডাউট করবে, ডিসপিউট করবে, সেই স্কোপ কিছু নেই। কাজবাড়ি কেউ করতে চাইলে করতে পারবে, ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলেও কেউ পারবেন না, আর স্পিরিচুয়াল লেভেলে তো এটা কখনই হতো। অগ্নিসূক্ত ঋগ্বেদের সূক্তগুলি হলো প্রথম। ঋগ্বেদের সম্পর্কে, বেদ সম্পর্কে যে বলেছেন, ঋষি ব্যক্ত করেছেন, ঋষি এটা জানতে পেরেছেন। পুরুষঃ এব ইদং বিষ্যাং কর্মং তপঃ ব্রহ্ম পরামৃতম এতৎ ইহা বেদঃ নিহিতং গুহায়াং সহ অবিদ্যা গ্রন্থিং বিকিরতি ইহ সম্যাৎ। এটি ঋষি সুমন্ত, মুন্ডক উপনিষদের ঋষি সুমন্ত আমাদের বেদের যে সায়েন্টিফিক ক্লাসিফিকেশন সেটি হলো, ঋগ্বেদটি হলো পিওর তত্ত্ব, তত্ত্বের উপর অত্যন্ত এমফাসিস, যে জন্য প্রজ্ঞাকে বলা হচ্ছে প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম। সাম্যেদটি হলো তত্ত্ব স্বরূপ, তত্ত্ব রূপকে আবিষ্কার করা, যে জন্য ভগবান এবং ভক্তের এই যে ভক্তি যোগটি সাম্যেদের থেকে উৎপত্তি হলো, তত্ত্বামসি। যজুর্বেদটি হলো এই প্রজ্ঞা এবং ভক্তি, এই দুটির যে আবিষ্কার হলো, এই দুটির আবিষ্কারে দুটি মিলিয়ে তাহলে পরিণতি কি হবে? পরিণতি হবে যে কনসিক্রেশন, সমর্পণ। সমর্পণ পরিণতিতে হবে কখন? না যখন আইডেন্টিটি তৈরি হয়ে যাবে, অহম ব্রহ্মা ব্রহ্ম অস্মি, অহম ব্রহ্মাস্মি। সমর্পণ হয়ে গেল, আইডেন্টিটি জানা হলো। এর বহু পূর্বেই তার সমাধির অবস্থা, বহু পূর্বে সমাধির অবস্থা একেবারে আদিতে, যেটি পতঞ্জলি মহারাজ ঠিক ঠিক ধরেছিলেন। সেই জন্য উনি যোগসূত্র সূত্রপাত করলেন 4টি বিভাগে।
তার সূচনাটাই হলো সমাধিপাদ। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ সাধনের মধ্য দিয়ে যিনি এবার মূল যোগে প্রবেশ করবেন, সাধনে প্রবেশ করবেন, তার সূচনা হলো সমাধি। সমাধিতে অন্ত না, সমাধি ইজ দ্য বিগিনিং। তাই সমাধিপাদ দিয়ে শুরু। এবার অথর্ববেদ এসে আত্মা ব্রহ্ম, এটি যে ঋষিরা জানলেন, আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে আত্মার অস্তিত্বকে জান। এই আত্মার অস্তিত্বটি আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে, হৃদয় গুহার মধ্যে, গুহাস্থিত। এই জন্য এই কথাটি হয়েছে, হৃদয় গুহার মধ্যে তার অবস্থানকে তারা জানে। এই গুহাস্থিত যিনি আর সেই আদিতে যার প্রজ্ঞা, এই দুটি হলেন এক। তার নাম হলো অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষ হলেন তিনি যিনি ক্ষর নন। ক্ষর হলো যেটি এম্পিরিক্যাল, ভিজিবল, নোটিসেবল। অক্ষর পুরুষ হলেন তিনি ক্ষর নন, অথচ তিনি খরাক্ষরা। তিনি ক্ষর নন, কিন্তু ক্ষর আবার অক্ষর। অর্থাৎ তিনি কোনো রূপে বিরাজ করেন না, কিন্তু আবার তিনি সব রূপের মধ্যে বিরাজ করেন। খরাক্ষর প্রতীতিহি ইহা, তিনি রূপে বিরাজ করেন না, কিন্তু সব রূপেই আবার বিরাজ করেন, আবার কখনো বিশেষ রূপে বিরাজ করেন। তাকে তখন প্রতীতি অর্থাৎ বিশ্বাসে, প্রতীতির মধ্য দিয়ে তাকে বুঝতে হবে। প্রতীতি হলো বিশ্বাস, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাকে বুঝতে পারলে তখন বোঝা যায়। এই যিনি, এই তাকে প্রথম যখন সূচনাতে ঋগ্বেদের যে প্রজ্ঞান যখন সূচনা হচ্ছে, ঋষিগণ তাদের যে উপলব্ধির আবিষ্কার, এই আবিষ্কার সম্পর্কে একটি বলা আছে, ঋগ্বেদের মধ্যেই বলা আছে, একাধিকবার আছে, 2-3 বার আছে। তার মধ্যে যেমন অত্রি ঋষির অধ্যায়ে বলা আছে, যেমন অঙ্গিরাস আলোচনার মধ্যে, অঙ্গিরাস তার আলোচনার মধ্যে বলা আছে, যেমন বশিষ্ঠের উপদেশের মধ্যে বলা আছে। বলা আছে যে এই বেদের ব্যবস্থাটি কিরকম ছিল। বেদের ব্যবস্থাটি ছিল এটি, বেদ হলো জানা, জ্ঞান। বেদের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানটি তার কোনো অংশই আগে ছিল না। বেদের যে সমগ্র অংশটি, একটা এস্টিমেটেড সব মিলে প্রায় সমগ্র বেদের যেগুলি সংহিতার সঙ্গে আর যে কানেক্টেড, যে আর যে আছে ব্রাহ্মণ বা এই যেগুলো আছে, সেগুলোকে বাদ দিলে শুধু সংহিতা অংশটি যদি ধরা হয়, তাহলে অ্যারাউন্ড 70,000 ভার্সেস আছে। এটির থেকে আরেকটু বেশি আছে মহাভারতে, যেটি ব্যাসদেব করলেন, 1,00,000 ভার্সেস আছে। রামায়ণে অবশ্য অনেক কম। ভগবত গীতায় ওই যেমন 700 মতো। যাই হোক, এরকম বিভিন্ন সময়ে আছে। বেদের যে মেথড, সেই মেথড হলো উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জানা। প্রতিজন যে জেনেছেন তাদের প্রত্যেকটি জানা আলাদা আলাদা। একজন আরেকজনের কাছ থেকে ইন্সপিরেশন পেয়েছেন, শিক্ষা নিয়েছেন, শিক্ষা নেওয়ার পরে আবার নতুন করে নিজে জেনেছেন। একটা উদাহরণ আছে যেখানে ফাদার অ্যান্ড সান একসঙ্গে টিচারের কাছে চলে গেল। ঋষি চিত্র, তিনি দেবযানের তত্ত্ব পেয়েছেন।
এবার তার কাছে সব ছুটে আসছে জানবার জন্য, সে থেকে ছুটে এসছে আমাকে বোঝান। তিনি ওই বুঝতে হলে যে প্রশ্নের উত্তরটা দরকার এই প্রশ্নটা করেছে। বললো আমি না জানি না। ওর তার তোমার গুরুর কাছে কি জেনে এসো। ওর বাবাই ওর গুরু ছিল। গুরুর কাছে আসলেন, গুরু গৌতম বললেন এই তো আমার জানা নেই। অথচ তিনি এক বিরাট ঋষি, বিখ্যাত ঋষি, সত্যকামের গুরু, অত বিখ্যাত একজন ঋষি। তখন উনি বললেন যে আমার এটা তো জানা নেই, কিন্তু আমার জানতে হবে। তুমি কি ওনার শিষ্যত্ব নেবে ভেবেছো? সেটা কথা বললেন হ্যাঁ। তাহলে তুমি যদি আমাকে সাথে নাও তাহলে আমরা দুজনে ওনার কাছে শিষ্যত্ব দেব। বাবা ছেলে দুজনে মিলে চলে গেলেন ঋষির কাছে। যে ঋষির কাছে গেলেন সেই ঋষি বাবার যিনি ছেলে তার থেকেও ইয়াং, ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান হিজ সান। তার কাছে গিয়ে সমিতপাণী হয়ে অর্থাৎ ষষ্ঠাঙ্গ হয়ে তার কাছে শিষ্যত্ব নিয়ে তার কাছে তিনি শিক্ষা নেন। তিনি ওকে দেবযান, বিজরা নদী, শালজ্জ বৃক্ষ, ব্রহ্মস্পর্শ, ব্রহ্মমার্গ এইগুলি শেখালেন চিত্র ঋষি। অর্থাৎ যেখানে ঋষিগণ বলছেন হোয়াট ওয়াজ দ্য মেথড অফ লার্নিং। লার্নিং এর মেথডটা ছিল স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায় হলো সেলফ রিয়ালাইজেশন, আজকের আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে সেলফ স্টাডি। তখনকার ভাষায় স্বীয় উপলব্ধি, সেটা হলো শ্রদ্ধা, স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সবাইকে ওই মন্ত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। তো সবাই ব্রহ্ম সনাতনের সচ্চিদানন্দ সেই রূপের সবাই সাধন করতে। এটি হলো অক্ষর পুরুষ, অর্থাৎ অবয়ববিহীন পুরুষোত্তম পরম পুরুষ যিনি, সেই তিনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাকে সাধনা করছে। এই তাকে সাধনা করতে করতে এবার তিনি যখন জ্ঞান রূপে আবির্ভূত হবেন, তার জ্ঞান রূপটি হলেন দেবী সরস্বতী। প্রজ্ঞারূপ, তার প্রজ্ঞারূপ হলেন দেবী সরস্বতী। এবার সেই সচ্চিদানন্দ তিনি যখন, এবার সাধকের সাধন যখন একটা পূর্ণত্বের দিকে যাবে, তেমন একটি সময় দেবী সরস্বতী তখন জ্ঞানরূপা হয়ে তার কাছে আবির্ভূত হবে। এই জ্ঞানরূপা সরস্বতী তিনি এখন এই প্রজ্ঞাকে ওর কাছে প্রদান করবে, অর্থাৎ সে মন্ত্রপ্রাপ্ত হল। দেবী সরস্বতীর কৃপা লাভ করলো, মন্ত্র প্রাপ্ত হল। মন্ত্র তাকে তো রেকর্ড করবার কোনো যন্ত্র তখন নেই। হ্যাঁ আছে, একটা অন্য যন্ত্র আছে, তার লিখবার যন্ত্র নেই, আর তাও আছে। তাকে কি করতে হবে? তার অন্তরের যে সব যন্ত্রাদি সেগুলোর মধ্যেই সব রাখতে হবে, তার স্মৃতিতে, স্মরণে, তার উপলব্ধিতে রাখতে হবে। উপলব্ধিতে যখন সেটি চলে যাবে তখন সেটি ঠিক ঠিক হবে, অ্যাকিউরেট। লিখবার সময় শুনে লেখা ভুল হতে পারে, এমনকি রেকর্ডিং এর সময় সব অংশ রেকর্ডিং নাও হতে পারে, কিন্তু উপলব্ধিতে যখন জানা হবে তখন সে পরিপূর্ণভাবে যেন এই কথাটি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। এই ছিল প্রসেস। খুব সুন্দর করে আমাদের এই ভারতবর্ষের যে বেদের এই যে পদ্ধতি, এই যে জ্ঞান আহরণের যে পদ্ধতি, এটি আমাদের পক্ষ থেকে বা বলতে পারেন যে আমাদের মধ্যে সেটিকে বর্ণনা কিছুটা পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন ডক্টর রাধাকৃষ্ণন
তিনি যাকে যাকে কেন্দ্র করে করেছেন তিনি হলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এই ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কিছু ইলাবোরেশন সেটাকে আরেকটু সহজ করে রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন। এই মেথডটাকে ডিসক্রাইব করেছেন শ্রী অরবিন্দ ইন ডিটেলস। শ্রী অরবিন্দ খুব ডিটেলসে ডিসক্রাইব করেছেন যে স্বাধ্যায়, যে সেলফ রিয়ালাইজেশন, হোয়াট ইজ ইট, স্বাধ্যায়টি কি, কেমন করে হয়। তো ভাবুন একটি 10 বছরের, ওরা প্রথমে বলেছিল বালক, তারপরে জানলো বালিকা, সে তার অ্যারাউন্ড 10 বছর তার বয়স, যা বর্ণনা আছে সেই বর্ণনার মূল্য থেকে ফুটে উঠছে। সে সাধন ভজন করছে, ধ্যান করছে, সে ধ্যানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সে ধ্যানের মধ্যে ডুবে গিয়ে সে ভগবানের এই বহু বিচিত্র সর্বব্যাপ্ত সেই রূপ সে দেখছে, অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে জিজ্ঞাসা যদি থেকে থাকতো, এর মধ্যে জিজ্ঞাসা ছিল। একে সবাই বলেছেন তোমাকে জিজ্ঞাসা থাকতে হবে, তোমার মধ্যে যেমন জিজ্ঞাসা থাকবে জ্ঞান তোমার কাছে তেমন ভাবে আসবে। ওর মধ্যে জিজ্ঞাসা ছিল কেমন করে তাকে পৌঁছাবো তার কাছে, পৌঁছানো যাবে কেমন। ইংলিশে বললে হাউ ক্যান আই রিচ আউট টু দ্যাট সুপ্রিম, কেমন করে আমি সেই পরমের কাছে পৌঁছতে পারি আর জানতে পারি সে কে, সে কি। আর তার সঙ্গে এই আমাদের যে সংযোগ, যে যোগাযোগ, সেটি বাকি। How do I understand who is that supreme? What are his descriptions? And how can we be in touch with? প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নের সে উত্তর পেয়ে গেল। তার তপস্যার নিবিড় বিশ্বাস নির্ভর তপস্যা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস নির্ভর একটি সরল মনের তপস্যা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস নির্ভর এই সরল মনের তপস্যায় সে উত্তর পেল। আমরা এখন সকলেই মধুসন্ধ্যার উত্তরটা পাঠ করব। আমি সবাইকে বলবো আপনারা মনে মনে হোক বা প্রকাশে হোক পাঠ করুন। আমি একবার পাঠ করে যাচ্ছি, শুনে নিন। দ্বিতীয়বার আমি থেমে থেমে পাঠ করবো, নিজেরা পাঠ করে। অন্যকে শোনাবার দরকার নেই, নিজের কাছে নিজে পাঠ। একবার আমি করে যাচ্ছি। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং জিজ্ঞাস্য দেবম অমৃতজম হোতারম রত্নধাতমম অগ্নি পূর্বে ঋষিভীত্যাহ নূতনৈয়াধিতঃ স দেবং ইহ বক্ষ্যতিঃ অগ্নি নারয়িম শবসু এষ এব দিবে দিবে यशंस वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञं अध्वरं विश्वातः परिभूरसिः सहारित देवेषु गच्छति
अग्निहोता कविक्रतुः सतः चित्रस्रवस्तमः देवा देवीरागमात् यदग्ने दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवैह तत् सत्यम् अङ्गिरः उपतु अग्ने दिवे दिवे दोषवतुर्यावयम् नमो भरतीमसिः राजन्तमध्वैरनगोपहामृतस्य दिदिरिं वर्धमानं स्वेदमे सनापीते वसुनवहाग्ने सुपयनी भवः स्वस्वाहाना स्वस्त्वये। আমরা এক লাইন করে পড়ছি। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवम् अमृतजा उत्तरं रत्नधातमाम् अग्निः पूर्वे वीरिषिवीर्याः नूतनैयाढितः सदिवाङ्येह वक्षति अग्निनारयं शवसु तु एष एव दिवे दिवे यशंसावीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञं अध्वरं विश्वातोः पुरिभूरसि सरित देवेषु गच्छति अग्निः होता कविक्रतुः सतः चित्रशवस्तमः देवा देवीरा यदग्ने दाशुषे तमग्ने भद्रं करिष्यसि तवैह तत्सत्यम् अङ्गिरः उपतु अग्ने दिवे दिवे दोषवतुर्यावयम् नमो भरन्तो येमसि राजन्तमध्वैरनः गोपामृतस्य दिदिं वर्धमानं स्वेदमे सा नः पितृवसुनवः अग्ने सुपयनी भवः स च स्वाहाना स्वस्त्वये अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवम् अमृतजम् उत्तरं रत्नधातमाम् नमः अग्नि। অর্থের মধ্যে আমরা প্রবেশ করব, একটি সারার্থ বলছি। এখানে অগ্নিকে আহ্বান করছে, আহ্বান করতে কি বলছেন একেবারেই টেন্ডার এজ, তাই পুরনো ঋষিদের কথা স্মরণ করে বলছে যে আগের আগে ঋষিগণ যেমন তোমাকে স্মরণ করে পেয়েছে,
আমি যেন তোমায় স্মরণ করে পাই। আমি নূতন, আমি নূতনই আরই তো। আমি নূতন এসেছি তোমার এই যজ্ঞে, আর আমি নূতন তোমায় পূজা করি, আহ্বান করি। হে দেব, তুমি আমার এই আহ্বানে তুমি সাড়া দিও। তুমিই তো সেই রত্ন, মহারত্ন, যে রত্ন প্রাপ্ত হলে এই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে রত্ন সম্ভব, সকল রত্ন সম্ভবকে অতিক্রম করা যায়। অগ্নি, তুমি সেই স্বরূপ, তুমি সেই ব্রহ্ম সনাতন স্বরূপ। তোমায় আমি সেই ব্রহ্ম সনাতনের প্রতিভূ হিসাবে দেখি, ব্রহ্ম সনাতনকেই তোমার রূপে দেখি। তুমি আমার মধ্যে সেই দেববার্তা ছড়িয়ে দাও। তুমি আমার মধ্যে বীরবার্তা, তুমি আমার মধ্যে সেই শক্তি ছড়িয়ে দাও, আমার মধ্যে সেই প্রেরণা ছড়িয়ে দাও, আমার মধ্যে তোমার সেই যশকীর্তির প্রেরণা ছড়িয়ে দাও। এই পরম তোমার এই যশকীর্তি তোমার অগ্নিরূপের মধ্য দিয়ে আমার মধ্যে ছড়িয়ে দাও। আমি যেন তোমার এই যশকীর্তিকে ধারণ করতে পারি। তোমায় যেমন শ্রবণে মননে বরণ করে নিতে পারি সার্বিক ভাবে, তোমার এই যজ্ঞ আমি সূচনা করলাম মাত্র, আমি এই যজ্ঞের সমাপন করতে পারবো না। আমি এই যজ্ঞকে বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে দিলাম, তোমায় আহ্বান করে বিশ্ব মাঝে তোমায় আমি ব্যক্ত করতে চাই। আর শুধু আমি আমার হৃদয়ে তোমায় ধারণ করতে চাই। হে দেব, তুমি সর্বত্র ছড়িয়ে যাও, কিন্তু শুধু এইটুকু আমায় তোমার সেই কৃপা বর্ষণ করে যাও, যেন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মাগ্নি হয়ে হৃদয়ে অবস্থান করো। তুমি আমার মধ্যে সেই সৃজন ক্ষমতা দাও, অবিক্রত সেই ক্রমসৃজন ক্ষমতা, যে ক্রমসৃজন ক্ষমতায় আমি তোমায় ক্রমশ জানতে পারি, আরো আরো বেশি করে তোমার সত্যকে জানতে পারি। সর্বত্র ব্যাপ্ত তোমার এই যে জগৎ চিত্র, তার মধ্য থেকে তোমায় জানতে পারি। এই জগৎ চিত্রের মধ্যে তোমার যে দেব অবস্থান, তাকে যেন জানতে পারি। হে অগ্নি, তুমি সেই পরম, তোমায় এই জানবার জন্য আমি যেন সর্বসময়ে ভদ্রং করিষ্যসি। তুমি যেন সকলের জন্য সেই সুফল দিয়ে দাও, আমি যেন তোমার কাছে সেই আর সকলের জন্য সুফল আমি যেন আহ্বান করি। আমি সবার জন্য সেই সুফলকে আহ্বান করি, আমি তোমায় আহ্বান করি সেই সুফলের জন্য। সর্বত্র সর্বদিকে দিকে তোমার এই দেববার্তা ছড়িয়ে যাবে। তোমার এই দেববার্তার সার্বিক যে দেববার্তা, তাকে আমি প্রণাম জানাই। এই পরব্রহ্ম সনাতন অগ্নি রূপে তুমি আজ আমার সম্মুখে হয়েছ আবির্ভূত। তুমি আমার হৃদয় রাজ হয়েছ। এই পরব্রহ্ম সনাতন অগ্নি রূপে তুমি আমার হৃদয় রাজ হয়েছ। তুমি প্রেরণা দিয়েছ, তুমি আমার মধ্যে সেই অমৃতের স্পর্শ দান করেছ। তুমি সেই অমৃতের স্পর্শ যেন ক্রমবর্ধমান হতে থাকে, যেন বাড়তে থাকে, একে তুমি কমতে দিও না। তুমি আমার মধ্যে এই যে ধারাবাহিকতা, জীবনের জীবনের যে পরম্পরা, তার মধ্যে তোমার এই যে দেববার্তা, সে যেন সুপায়নী হয়, সকলেই যেন তাকে অনুভব করতে পারে। যেমন যেমন
আমরা যেমন ভগবানের পদ্মার্ঘ প্রদান করে থাকি আর চরণামৃত পেয়ে থাকি, সেই পরম বিশুদ্ধ দেবগুণান্বিত চরণামৃত যেন আমরা তোমারই দেববার্তা সমন্বিত হয়ে চিরকালের জন্য পেতে পারি। মধুসূদন নিজের জন্য সামান্য একটু প্রার্থনা কর, নিজের জন্য একটু করলেন, করেননি তা না। সেটি কি প্রার্থনা করলেন? না তিনি অগ্নিকে, সেই সমগ্র বিশ্ব মাঝের, সমগ্র সৃষ্টির মাঝে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে তিনি আহ্বান করেছেন, ভগবানের শাশ্বত সনাতন রূপকে তিনি অগ্নি রূপে আহ্বান করেছেন আর বললেন তুমি কৃপা করে সর্বত্র ছড়িয়ে যাও, তোমার বার্তা, তোমার অগ্নি সর্বত্র ব্যক্ত করে দাও। শুধু তুমি আমার হৃদয়ের মাঝে ব্রহ্মাগ্নি হয়ে অবস্থান করো, তুমি আমার হৃদয়ে প্রেরণার শক্তি হয়ে, ভগবানের শক্তি হয়ে থেকে, এইটুকু ওর চাওয়া আছে। আরেকটি চাওয়া সবার জন্য, সেটি হলো জীবনের এই যে পরম্পরা ধারাবাহিকতা, এর মধ্যে তোমার এই পাদোদক, তোমার এই চরণামৃত হে অগ্নি, সেটি যেন সুপায়নী হয়, সেটি যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়, যে চায় তার কাছে পৌঁছে যায়, তুমি তার কাছে পৌঁছে দাও। যে তোমায় জানতে চেয়েছে তার মধ্যে তুমি সাধন অগ্নি দাও। তোমার সাধন কেমন ভাবে হতে পারে? পতঞ্জলি মহারাজ লিখেছিলেন অষ্টাঙ্গ সাধন। আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর ভারতের এই উত্তর ভারতের পূর্ব ঘেঁষা যে অঞ্চল, বলাই ভালো, দেওঘর কেন্দ্রিক একটি সম্প্রদায় উঠলেন, তারা খুব বিখ্যাত হলেন। তাদের মধ্যে একজন খুব খুব বিখ্যাত মানুষ হলেন, সবাই হয়তো বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি। তিনি সাধন সমর ব্যক্ত করলেন, চার খণ্ডে লিখলেন সাধন সমর। তার পরবর্তীকালে যারা আছেন তারা বেশ শিক্ষিত, সবাই অধ্যাপক ইত্যাদি নানাভাবে, তো তারা খুব প্রচার করেন সাধন সমর। খুবই অল্প জনের মধ্যে, অল্প কিছু মানুষের মধ্যে, বাট দ্যাটস আ স্ট্রং কনসেপ্ট। রুদ্র গ্রন্থি ছেদ করতে হবে। চারটে গ্রন্থি ছেদ আছে। I'm not getting into the details. I don't want to criticize. But এটি বলতে হবে যে সাধনটি কখনো সমর হয় না। যিনি সাধনকে সমর অর্থাৎ স্ট্রাগল হিসাবে দেখবেন, যুদ্ধ হিসাবে দেখবেন, তাহলে ওই যুদ্ধের মধ্যেই থাকতে হবে। অর্জুনকে ভগবান সাধনকে যুদ্ধ হিসাবে শেখান, যুদ্ধ করবার জন্য সাধন করেছে, যুদ্ধ তার কর্ম, তাকে যুদ্ধের জন্য ভগবান তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে, তাই যুদ্ধ তার কর্ম। তাকে যখন তিনি বলছেন দাবিম পুরুষ লোকে সর্বাণী ভূতানি কুটস্থঃ অক্ষরা উচ্চতে, কেন বলছেন? অর্জুনকে বললেন হে অর্জুন, দুরকম ভাবে ভগবানের অস্তিত্ব আছে, একটি তিনি খর পুরুষ আর একটি অক্ষর পুরুষ। মধুচন্দ্রা জানলেন অক্ষর পুরুষকে, মধুচন্দ্রা অগ্নিস্তোত্র রচনা করলেন অক্ষর পুরুষকে, যিনি অবয়বহীন অথচ সর্বত্র যিনি অবয়বের মধ্যে আছেন, তিনি কুটস্থ হয়ে বিরাজ করেন, অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে, হৃদয় গুহায় বিরাজ করেন, একটা ছোট্ট জায়গায় বিরাজ করেন, আছেন সর্বত্র, সবার মধ্যে আছেন।
তাই জন্য মধুচন্দ্রা বলছে যে তুমি সবার মধ্যে তোমার অগ্নিকে জাগিয়ে দাও। এই বিশ্ব মাঝে তুমি পরিভূরসী, তুমি বিশ্ব মাঝে সব দিকে প্লাবন এনে দাও। তোমার দেববার্তার প্লাবন এনে দাও, তোমার দেববার্তাকে বিস্তৃত করে দাও, তোমার দেববার্তার অগ্নি জাগিয়ে দাও সবার প্রাণের মধ্যে। আমরা দেখবো পরে ঋষিগণ বলছেন প্রাণাগ্নি, প্রাণাগ্নিকে জাগাতে হবে। প্রাণাগ্নি সাধন বিশ্বামিত্র করলেন, যখন বিশ্বামিত্র একেবারে ফাইনাল ফেজে বশিষ্ঠের সাহায্যে যখন তিনি উঠলেন ফাইনাল ফেজে, প্রাণাগ্নির সাধন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য শেখালেন প্রাণাগ্নির সাধন। চিত্র ঋষির কাছে যখন গৌতম এবং শ্বেতকেতু গেলেন, তাদের চিত্র ঋষি যে পাঠ দিলেন দেবযানের পাঠ, যখন বিজলা নদী শালজ্জ বৃক্ষে যখন প্রবেশ হলো সেই বৃক্ষের তলে, তখন তার মধ্যে যোগাগ্নিময়ম শরীর গড়ে উঠবে। তখন সেই অগ্নি তার মধ্যে যেন একটি নবীন মানব হয়ে যাবে। তাই জন্য মধুচন্দ্রা বললেন নতুনই বই ইট দিয়ে আঁকা, নতুনই আর হিতা। সবাই তোমার পূজা করেছে, সবাই ইড্ড করেছে, আগের পুরনো ঋষিগণ সবাই করেছেন, তারা তোমায় জেনেছেন। আমি তো নতুন, আমি তো আগের কিছু জানি না। তাই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আগের প্রবীণ ঋষিদের যেমন জানিয়েছ, তেমন তুমি আমাকেও জানাও। আর তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ব্যাপক, বিশ্বতঃ পরিভূরসী। বলছেন না না, শুধু তুমি আমার জন্য না, তুমি সর্বব্যাপ্ত হয়ে যাও, বিশ্ব মাঝে সর্বব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বময় হয়ে যাও। তুমি বিশ্বময় হয়ে প্রাণে প্রাণে প্রাণাগ্নি হয়ে যাও। শুধু আমার একটা প্রার্থনা তুমি রেখো, আমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি ব্রহ্মাগ্নি হয়ে, হে ব্রহ্ম সনাতন, তুমি আমার হৃদয়ের অগ্নি হয়ে বিরাজ করে আমাকে প্রেরণার শক্তি দিও। আমি যেন এই প্রেরণার শক্তি পেয়ে তোমায় স্মরণে মননে সর্বদাই তোমায় বরণ করে রাখতে পারি। ঋষি বললেন দিব্যাহ হি অমূর্তঃ পুরুষঃ সহ বাহ্যভ্যন্তর হি অজঃ অপ্রাণ হি অমৌনঃ শুভ্রঃ হি অক্ষরৎ পরতঃ পরঃ। আমাদের ঋষি সুমন্ত যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্তী, এটা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই, কোনো ডাইরেক্ট ভার্স নেই, কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যাজ্ঞবল্ক্য যখন চলে গেলেন, তখন যে 4 জন যুবককে তিনি উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন সুমন্ত আর একজন হচ্ছেন অথর্বাণ। এই দুটি যাবেন। সুমন্ত অথর্ববেদের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বগুলি প্রকাশ করে। অথর্বাণ আয়ুর্বেদ আর মনোবিদ্যা, এই দুটি অথর্বাণ রচনা করে। আয়ুর্বেদটি একটি মেডিকেল স্ট্রিম হয়ে গেল, আর মনোবিদ্যাটি থেকে আসলো দুটি ধারা। একটি ধারায় আসলো তন্ত্র, ষটচক্র বেদের তত্ত্ব, আরেকটি ধারায় আসলো যোগ, মন প্রাণ আত্মা একাত্ম করা। এই দুটি ধারা। তন্ত্রের ধারাটি
একটি পরম্পরার মধ্যে চলে গেল প্র্যাকটিসের থ্রু দিয়ে। যোগের ধারাটি পতঞ্জলি মহারাজ সেটিকে গ্রহণ করলেন, তিনি ওই যোগের গুরু হয়ে গেলেন। তিনি এইবার যোগশাস্ত্র রচনা করেন। এই হলো বেদের সমগ্র branches and the tree of Vedas, tree of Vedic knowledge. এখানে এই যে মুন্ডকে সুমন্ত যেটি অক্ষর পুরুষ সম্পর্কে বলছেন, এই অক্ষর পুরুষকেই সাধন করলেন একেবারেই আদিতে। বেদের প্রথম 9টি স্তোত্র হচ্ছেন মধুচন্দ্র। যদি সংখ্যা দিয়ে বলতে হয় 00001, 00002, 00003 ইত্যাদি করে 9 অবধি। এই হচ্ছে বেদের প্রথম সূচনা। প্রথম সূচনাতে একটি নবীন প্রাণ, একটি নবীন চেতনা, সে ভগবানের কাছে আহ্বান করছে যে তোমায় আমি, তোমার রূপে অরূপে এসব জানি না, বুঝি না, তোমায় আমি অগ্নিকে চিনেছি, তুমি আমার কাছে অগ্নি রূপে এসো। এই যজ্ঞের কথা ঋষিগণ আমাকে শিখিয়েছেন, এই যজ্ঞের মধ্যে আমি বসেছি। এই যজ্ঞেই যে যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞে অগ্নি শিখা হয়েছে, এই অগ্নি শিখায় তুমি আবির্ভূত হও। প্রথমে বর্ণনায় বলেছিলেন কয়েকজন স্কলার যে অগ্নি কি না, অগ্নি হলো মেসেঞ্জার। হ্যাঁ, প্রথম স্তোত্রকে যদি আমরা একটু টুইস্ট করে দিই, টুইস্ট করে দিলে মেসেঞ্জার হিসেবে অর্থটা করা যায়। আর যদি টুইস্ট না করি তাহলে শুধু প্রথম স্তোত্র থেকে অর্থ বেরিয়ে আসবে না, আমাদের 5 নম্বর স্তোত্র পর্যন্ত যেতে হবে। এখানে গেলে ইউ গেট এ ডাইমেনশন। বাকি 4টে ওই ডাইমেনশনেরই এমফাসিস। এই ডাইমেনশনটি আসছে অক্ষর পুরুষকে তিনি একটি সিম্বল, যদি অগ্নি সিম্বল হয় সেই সিম্বলের মধ্যে দেখছে। অক্ষর পুরুষ কি না, সেখানে ঋষি বললেন দিব্যা হি অমূর্তঃ পুরুষ সহ বাহ্য অভ্যন্তর হি অজঃ অপ্রাণ অমৌনা শুভ্রহ হি অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। এই পরম তিনি অক্ষর রূপে অর্থাৎ রূপহীন রূপে বিরাজমান হয়ে আছেন। তিনি কিরকম? তিনি মূর্ত হন না, কিন্তু মূর্ত থাকেন। তিনি সেই অমূর্ত পুরুষ হিসাবে থাকেন, আবার তিনি বিরাজমান হয়ে থাকেন। সহবাহ্য অভ্যন্তর হি অজঃ, এই সমস্ত বাইরের যা কিছু সবার মধ্যে তিনি হয়ে আছেন, আবার অভ্যন্তরের মধ্যেও তিনি হয়ে আছেন। আর তিনি কি? অজঃ, তার তো কোনো উৎপত্তি নেই, তার কোনো উৎপত্তির কোনো সময় নেই। তিনিই তো কাল, তিনি মহাকাল, তিনি কালের স্রষ্টা, তিনি কালের স্রষ্টা। সেই কালের স্রষ্টা তিনি সেখানে আছেন। ব্ল্যাক হোলের তত্ত্ব যখন আসলো, ব্ল্যাক হোল, স্টিফেন হকিংস ব্ল্যাক হোলের তত্ত্বটি নিয়ে আসলেন, তার সঙ্গে রজার পেনরোজ জয়েন করলেন। রজার পেনরোজ অনেক বয়সে, এই কদিন আগে, এই 3 বছর আগে তাকে নোবেল পুরস্কার দিল। 90 বছর পেরিয়ে গেছে। কাজটি করেছেন তখন, আজ থেকে 25 বছর 30 বছর আগে। নোবেল কমিটির সেদিকে নজর হয়নি। হকিংসকে তো ওরা, যেহেতু হকিংস ওদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন নাসাকে, হকিংসকে তো ওরা দিল না, রেকগনাইজ করলো। বাট ব্ল্যাক হোলকে এখন আর কেউ ফেলতে পারছে না।
Now it has become a very, very strong, valid theory in the world. দুটি পার্ট, একটি হচ্ছে একটা ভিজিবল লাইট, আর আছে ডার্কনেস। There's a conflict between light and darkness. ডার্কনেসটা লাস্ট সানডেতে আমি হ্যাড্রনের কথা বলেছিলাম, হেভিয়ার দ্যান দ্য ফ্লাইং ওয়ান। ইলেকট্রনের কথা বলেছিলাম, ইলেকট্রনের থেকে প্রায় 2500, 3000 এর কাছাকাছি গুণ বড় প্রোটন আর নিউট্রন, এসব বলেছি। এগুলোর পরে আবার একটা ফার্দার টু দিস ডিসকভারি বাই দি সায়েন্টিস্ট, আমাদের সত্যেন বসু একটা পার্টিকেলের কথা বলেছিলেন, মাসলেস পার্টিকেল। ওরা একটা অনুমান করে নিয়েছে গ্র্যাভিটি ইজ অল। ব্ল্যাক হোলের তত্ত্বের মধ্যে গ্র্যাভিটি আছে, কিন্তু একটা পার্টিকেল আছে যেটা নন পার্টিকেল বাট লাইট। ওটার মধ্যে গ্র্যাভিটি নেই, ম্যাস নেই। তাহলে বোসন কারা? যাদের ম্যাস নেই, চালচুলো নেই, তারা উড়ে উড়ে বেড়ায়, তারা হচ্ছে আলো। আর যার অনেক কিছু আছে, সে খুব ভারী, সে হচ্ছে অন্ধকার। যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে আলো সবসময় হেরে যায়, কারণ ও হালকা, এ ভারী, এ ওকে সরিয়ে দিয়ে এ গ্র্যাভিটির দিকে নিয়ে চলে যায়। আর একবার যদি গ্র্যাভিটির দিকে নিয়ে এসে সুপার গ্র্যাভিটির কাছে আনতে পারে, তাহলে ও যা কিছু আলো টালো আছে সবাইকে টেনে টুনে ওর মধ্যে ফেলে দেয়। যেমন স্টার্স, যেগুলো লার্জ স্টার্স, তাদের কি পরিণতি হবে? না, আলো দিতে দিতে এক সময় হয়ে যাবে, ওরা বাইরে আলো দেওয়ার থাকবে না, কিন্তু ভেতরের শক্ত পদার্থগুলো, ভারীগুলো রয়ে গেছে, ওগুলোকে তারপর টেনে এনে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ফেলে দেয়। প্রজাপিণ্ড একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে তাহলে এই ব্ল্যাক হোলটা গেল কোথায়? এই ব্ল্যাক হোলটা থাকছে কোথায়? ওয়্যার ইজ ইট লোকেটেড? তো ওরা একটা অনুমান করেছিল যে আর্থের সেন্টারে গেলে ব্ল্যাক হোলের একটা অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, বা বিনিথ দ্য সি কোথাও কোথাও পাওয়া যাবে, অথবা কসমিক সিস্টেমের মধ্যে কোথাও একটা আছে, পাওয়া যাবে, জানি না, কিন্তু কোথাও আছে, কারণ জানতে গেলে আর ফিরে আসা যাবে। ওই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো একবার ওখানে ঢুকলে আর ফেরা যাবে। তাহলে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে এই যে তত্ত্ব আছে, এর বাইরে জানা যাবে না। ঋষিরা বললেন, এতস্মাদ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব ইন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুং জ্যোতিং আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীম এতঃ চ। বলেন ওই যে অক্ষর পুরুষ, আরে উনি তো সৃষ্টি করলেন, উনি নিজে কখনো সৃষ্টি হননি। অনেকে ওইরকম একটা জায়গায় ধরে রাখা যায় না, জানা যায়, বোঝা যায়, ওনাকে সবসময় বেঁধে ফেলা যায়, ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে ফেলা যায়। এছাড়া ওনাকে কোনোভাবে বাঁধা যায়, কোনো দড়ি ওনাকে বাঁধতে পারে। তাহলে কি হয় না, উনি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন, আলো ফোটন, ভার নেই। তাহলে কি হবে না, ওনাকে সব টেনে নিয়ে এসে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে ফেলে। And that black hole does not exist actually. Maybe the scientists may get irritated with my comment, but I'm not getting into that. I have a understanding. This I'm not putting in the mouth of any of the sages. This is our observation. The time will come when people will have to review the theory of this gravity. Theory of gravity is the fundamental now, but the world will have to review the theory of gravity. There is something beyond which creates gravity. Gravity does not create the thing. The creation itself is the force. Gravity cannot create the force. Prior to the gravity, অর্থাৎ যখন কোনো বস্তু ছিল না, রামপ্রসাদের গানে আছে, ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুন্ডমালা কেমনে পেলে, তখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না। তাহলে মা তুমি ওই মাথাগুলো পেলে করতে, কোথা থেকে আসলো?
সৃষ্টির it is an endless creation, and this endless creation has a dynamic equilibrium তার মধ্যে দিয়ে পাস করছে। এর ব্যাকড্রপে দাঁড়িয়ে একটি নবীন প্রাণ, একেবারেই কচি প্রাণ, সে একেবারেই সত্যের আলটিমেট অবস্থাটাকে সে অনুভব করে ফেলে। এন্ড আমাদের ঋষিগণ এতই উদার, এতই তাদের বিরাট মনের অধিকারী, তাদের কারোরই এখানে ইগো ক্লাস করেন। এখনকার দিনে একজন সিনিয়র প্রফেসর কিছুতেই একজন জুনিয়র প্রফেসরকে উঠতে দেয় না, নানাভাবে পিষে মারে, কৌশলে, সাক্ষাতে, অসাক্ষাতে, দূর থেকে নানাভাবে, যদি নিজের এরিয়া হয়। তাদের সবসময় একটা ভয়, আমার এরিয়াটা চলে গেল। এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সর্বত্রই তাই আছে। নানা রকম ঘটনা আছে, প্রচুর ঘটনা আছে। আমাদের ঋষিগণের ওরকম মন ছিল না, তারা সবসময় এগিয়ে যেত। You try to discover, you try to understand, you try to have the realization. And if you have the realization, that would be even finer, because it is your mind, is a nascent mind, new mind. A new mind can look at the truth, can see the truth in a new way. ঋষিরা বললেন, পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম তপঃ ব্রহ্ম পরা অমৃতম এতদ ইহ বেদ নিহিতং গুহায়াং সহ অবিদ্যা গ্রন্থিং বিকিরতি ইহ সম্যক। গ্রন্থি কি আছে? On this matter I'll deliver, এটা একটু ইংরেজিতে বলতে হবে বলে আমি আজকে আনিনি, কারণ আজকে এই প্রসঙ্গটা আনছি না। তার কারণ হলো সায়েন্টিফিক থিওরি গুলোকে when you are dealing, you need to make it internationally audible and understandable, so that anybody in the world, from anywhere, any corner of the world, if she or he has got any point, can raise and contradict. And I want that happens. If that happens, then you have a chance to answer. Otherwise, you don't have any chance to answer the queries and the questions or objections. ঋষি এখানে বলছেন গ্রন্থি একখানাই আছে। এই যে বলেছেন যে সাধন সমানে 4টে গ্রন্থি ছেদ করে লাস্টে রুদ্রগ্রন্থি ছেদ করো, রুদ্রগ্রন্থি ছেদ করলে নির্বাণ হয়ে যাবে। নির্বাণ হলো মোক্ষ, মুক্তি লাভ হবে। কিসের মুক্তি? মুক্তি হলো সেটি অর্জুন যেটি লাভ করেছে। ওর চেয়ে বড় মুক্তি কার আছে? অর্জুন মুক্তি লাভ করলো, সে চোখের সামনে বসে ভগবানের রূপ দেখছে। রথের উপরে বসে সে রথের মধ্যে ভগবানকে দেখছে, তার বিশ্বরূপ দেখছে। Where is the liberation beyond this? এর থেকে বাইরে, এর থেকে বড় লিবারেশন কি আছে? ও জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে একজন যোদ্ধা, কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে সে ভগবানকে দেখছে। There is no single second example in the human history and human legend so far. এখনো পর্যন্ত অর্জুন ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ এখনো পর্যন্ত আসেনি। কোন শাস্ত্রে, কোন ধর্মে, কোন কালচারে, কোথাও পৃথিবীতে, কোন লিটারেচারে, কোন ইতিহাসে, কোন ভূগোলে কোথাও আসে। একমাত্র অর্জুনের সেটি হয়েছে। কার জন্য হয়েছিল? কি কারণে হয়েছে? ও যোদ্ধা, ওকে যুদ্ধ করতে হবে, অবিদ্যার গ্রন্থি ওকে কাটতে হবে। ভগবান বললেন, জানো তুমি ওই অক্ষর পুরুষ আজ তোমার সামনে সেই খরপুরুষের রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এই একটি সাধারণ মানবিক রূপে সে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যুদ্ধ করো, তোমার যুদ্ধের প্রেরণা, সব শক্তি তুমি এমনি পেয়ে যাবে। You don't have to look for anything, you don't have to ask for anything, you don't have to pray for anything. তুমি তোমার নিজের কর্তব্যে স্থির হয়ে থাকো, আর তুমি ভগবানকে বরণ করে রাখো অন্তরের মাঝে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, ভালোবাসায়। এর বাইরে আর তোমার কিচ্ছু দরকার। গ্রন্থি ভেদ একটি আছে, সেটি হলো অবিদ্যা গ্রন্থি। অবিদ্যা গ্রন্থি কি? অবিদ্যা গ্রন্থি হলো ভগবানকে বিশ্বাসে আনতে না পারা।
ভগবানকে ভালোবাসায় আনতে না পারা, ভগবানকে ভক্তিতে বরণ করতে না পারা, এই হলো অবিদ্যা। বিদ্যা কি? ভগবানকে বরণ করা, ভগবানকে ভক্তিতে বরণ করা, ভগবানকে ভালোবাসায় বরণ করা, ভগবানকে বিশ্বাসে বরণ করা। অর্জুন সমগ্র ভগবদ গীতার এতগুলি পদ মানে পুরুষোত্তম যোগ পর্যন্ত তাকে শেখালেন, ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে তফাৎ শেখালেন, সত্য রজতম বিচার বিভাগ শেখালেন, দেবাসুর সম্পদ বিভাগ তাদের মধ্যে যে গুণগুলো আছে শেখালেন, ভক্তির একেবারেই আলটিমেটে চলে গেলেন। মর্মন ভাব মদভক্ত মন ইয়াজি মাং নমস্কুরু মামে বৈশ্বসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয় অসি মে। ভক্তির আলটিমেট শেখালেন। ফরওয়ার্ড তিনি বললেন তোমার হৃদয়ের সমস্ত অবিদ্যা গ্রন্থিকে কেটে ফেলো। কখন কাটবে? না যখন তুমি ভগবানকে বরণ করতে পারবে। ভক্তিতে, ভালোবাসায়, বিচারে, অবিচারে, বিশ্বাসে ভগবানকে তুমি বরণ করে তুমি কি করবে? করে তুমি যুদ্ধ করবে। তোমার অস্ত্রে বহু মানুষের প্রাণও যেতে পারে, যাবে, যারা অন্যায়কারী তাদেরও যাবে। But you are doing the destined work of God. তুমি ভগবানের আরোপিত কাজ, ভগবানের ইচ্ছার কাজ, ভগবানের যেটি কাঙ্ক্ষিত কাজ, সেই কাজটি তুমি করো। তাই জন্যই তোমার এই সবগুলি দরকার। তোমার মধ্যে এই যে তোমার মধ্যে আত্মার জ্ঞান, আত্মতত্ত্ব, তোমার মধ্যে যোগের বিভিন্ন পর্ব, সন্ন্যাস যোগ, রাজযোগ প্রভৃতি যোগের বিভিন্ন পর্ব। শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী হতে অর্জুন, উনি শ্রেষ্ঠ মানব বললেন, শ্রেষ্ঠ যোগী, শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী অর্জুন, শ্রেষ্ঠ ভক্ত অর্জুন। সে কি করবে? না সে কাজ করবে। কি কাজ করবে? না তার আরব্ধ কাজ করবে। কেমন ভাবে করবে? না নির্দ্বিধায় কাজ করবে, দ্বিধাবিহীন হয়ে পরিপূর্ণ শক্তিতে সে কাজ করবে। উনি বললেন আমার কোনো কর্ম নেই। ভগবান অর্জুনকে বললেন, শেয়ার করলেন, আমার কোনো কর্ম নেই, কিন্তু আমি প্রতি মুহূর্তেই কর্ম করি, প্রতি মুহূর্তেই আমি কর্মের মধ্যে আছি, কিন্তু আমার কোনো প্রয়োজনীয় কর্ম নেই। তাই অর্জুনকে বলছেন তুমি কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ো। ওয়ার্ক ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক। তার জন্য তোমার জ্ঞান প্রয়োজন, তার জন্য তোমার মধ্যে ভক্তি প্রয়োজন, তার সঙ্গে তোমার বিচার প্রয়োজন, সদাসৎ বিচার, ভগবানকে বরণ করা প্রয়োজন। মধুচন্দা ভগবানকে বরণ করতে পেরেছে। মধুচন্দাকে ঋষিগণ বলেছেন যে তুমি নিজে সাধন করো। মধুচন্দা নিজে সাধন করেছে। সে বলছে অগ্নেয়াং যজ্ঞাং অধ্বরাং বিশ্বত পরিভূরসিহি সহ ঋত দেবেষু গচ্ছতি। হে অগ্নি, তুমি বিশ্বময় ব্যক্ত হয়ে থাকো, বিশ্বময় ব্যক্ত হয়ে যাও, আর তুমি হৃদয়ে হৃদয়ে ছড়িয়ে যাও। আমার হৃদয়ে তুমি থেকো। আর কি করবে? না তুমি আমাকে সৃজনশীল করে দাও। তুমি আমাকে সৃজনশীল করো, যে তোমার উপলব্ধির যেন শেষ না হয়, তোমায় যেন ক্রমাগত আরো উপলব্ধি করতে পারে, আরো 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 করে আরো গভীরে তোমার সত্যকে জানতে পারে। আর কি বলছেন? রাজ অন্ত মধ্য ইরা। ভগবানই জীবনে
পথিকৃৎ, ভগবানের পথ দেখানো পথে চল। অর্জুন আদেশ করেছিল, হে সখা, তুমি আমার রথটাকে ওখানে প্লেস কর, দুই সেনাবাহিনীর মাঝখানে। অর্জুন আর কিন্তু আদেশ করেন, ওই আদেশের পর ভগবত গীতা হয়ে গেল। অর্জুন যখন অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখনও আদেশ করে, তখনও কৃষ্ণের কাছে প্রস্তাব রাখ যে আমরা কি এখন ওখানে যেতে পারি। ভগবান বললেন হ্যাঁ। এবার নিয়ে গেলেন। এই নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে একটা সূর্যকে একটু ঢেকে দেওয়ার, মেঘে ঢাকার মতো একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে সময়টি চলে যাচ্ছে, সময়টিকে ধরে রাখার জন্য। তাই তিনি বলছেন, গোপ অমৃতস্য দিদি বিন বর্ধমানং স্বেদমে। তুমি আমার অন্তরের মাঝে তোমার যে প্রেরণার যে অগ্নি, এটিকে ক্রমাগত ভাবে বাড়িয়ে 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 চলো, ইনক্রিমেন্টাল, বাড়তে থাকুক, থেমে থাকবে না। একদিন হঠাৎ কিছু একটা হলো তারপরেই ঘুম চলছে, তা নয়। ক্রমাগত ভাবে, এভরি ডে ইজ এ নিউ ডে। You have to try and understand God every day. Truth has to be asked for every day. তোকে জানতে হবে, প্রতিদিনই জানতে হবে। জানতে জানতে বোঝা যাবে যে প্রতিদিনই নতুন করে জানা যাচ্ছে। জানবার মধ্যে না গেলে বোঝা যাবে না। জানবার মধ্যে প্রবেশ করলে তখন বোঝা যাবে যে হ্যাঁ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ইহা মাম এবং অসংমূঢ় জানতি পুরুষোত্তমম সহ সর্ববিদ ভজতি ভজন্তি মাং সর্বভাবেন পার্থ। অর্জুন, তুমি যখন আমার এই ব্যক্ত অবস্থা থেকে, এই পুরুষোত্তম অবস্থাকে তখন তুমি অনুভব করতে পারবে, তখন তোমার মধ্যে সমগ্র জ্ঞান ফুটে উঠবে। ভগবানকে জানলে তার মধ্যে সমগ্রতা ফুটে উঠবে, সকল জ্ঞান সেখানে ফুটে ওঠে। তাই বলছেন, তুমি যখন জানবে, তোমার মধ্যে ফুটে উঠবে, তখন তুমি সর্বদিক থেকে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, অনুভব করতে পারবে, আমার অস্তিত্বকে জানতে পারবে, ভগবানের অস্তিত্ব তখন সে জানতে পারবে। তস্মাৎ অগ্নিঃ সমিধ যস্য সূরয় সোমাৎ পর্যন্ন ঔষধয় পৃথিব্যাম পুমানো ইতঃ সিঞ্চতি অদিষ্টায়ঃ বর্হি পূজা প্রসাদ সম্প্রসূতঃ। এই চোখ দুটি, তার যে দৃষ্টি, এই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র আদি এগুলো তার বহু চোখ, বিশ্বত মুখ তার, সহস্র শীর্ষ তার, অসংখ্য শীর্ষ, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য দৃষ্টি, সর্বতোভাবে চতুর্দিকে ব্যপ্ত হয়ে আছেন এই পরম পুরুষ। তিনি দেখছেন। তাকে অন্তরে জাগাতে হলে অন্তরের অগ্নি স্বরূপ তাকে জাগাতে হবে। অগ্নি স্বরূপ যখন আমরা তাকে জাগাতে পারবো, তখন আমরা তাকে অনুভবে জানতে পারব। একটি প্রস্তাব ঋষি রেখেছেন, সেটি বলে ফেলাই ভালো, তাই বলছি।
ঋগ্বেদের এই স্তোত্রটি ঋষিদের আশ্রমের নিত্য উচ্চারিত স্তোত্র ছিল। যে কোনো যজ্ঞে প্রবেশ করবার পূর্বে অগ্নিসূক্ত প্রথমেই অগ্নিসূক্ত, তারপরেই যজ্ঞের মধ্যে যজ্ঞের মন্ত্রে প্রবেশ করত। তাই এটা ছিল কমন। তার মধ্যে একটা এমফ্যাসিস দেওয়া আছে। এমফ্যাসিস হলো, এখানে সবার কাছে হয়তো আছে, যেখানে সবার কাছে যে আছে, আমি শুধু নাম্বারটা বলছি, 1, 4 আর 7। এই তিনটি যাদের ইচ্ছা আছে তারা এই তিনটি পারলে পাঠ করতে পারে। আমি এর দ্বারা কি উপকার হবে তার মধ্যে যাচ্ছে, উপকারের প্রসঙ্গে আমি বলছি না, কিন্তু এর দ্বারা একটা জিনিস হবে, ভগবানের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, পরম পুরুষের প্রতি, পুরুষোত্তমের প্রতি আগ্রহ, অক্ষর পুরুষের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ সনাতন, যিনি এই অগ্নির উপাসনায় আসতে চান, তার জন্য সুবিধা হোক, সুবুদ্ধি হোক, শক্তি আসুক। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পাঠ করুন। ओम मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। ओम मनो वाग्मि मनोसि प्रतिष्ठितं मनो वेदस्यामानि सह श्रुतं मे न प्रहतिहा। अनेन अहोरात्रा संदधामि। गीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। रामवतु तद्भक्तानामवतु। आवतु भक्ताराम, आवतु भक्ताराम। शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि प्राणचक्षुः। ओम आप्यायन्तु इंद्रियाणि च सर्वाणि
सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु निराकरणमस्तु मयि सन्ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेदच्यम् ॐ पूर्णमदः पूर्णं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु सहनो भुनक्तु ॐ अधितमस्तु मा विद्विषावहि तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहि शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति मित्रः शाम्बरुणः शाम्नो भवति हरियो वरुणः शम्नवति हरियो महा बृहस्पतिः शाम्नो विष्णुरमा शम्नः ब्रह्मणे नमः देवायु नमः ब्रह्मणे नमो वायुः प्रत्यक्षं ब्रह्मसि स्वामी प्रत्यक्षं ब्रह्मणि स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदामि स्वामी प्रत्यक्षं वदिष्यामि सत्यान् वदिष्यामि स्वामी रामवतु तद्भक्तारामवतु रामवतु भक्ताराम शांति 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 ओम भद्रं
भीषणां देवा ॐ भद्रं भद्रं शांति शांति ধ্যান করবো সবাই। 2 মিনিট মেডিটেশন নাও। যিনি যেখানে আছেন সবাই আপনার 2 মিনিট ধ্যান করবো। এখন 2 মিনিট মেডিটেশন। जय मां जय मां। আমরা যেখানেই বন্ধ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় মিলতে হবে। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নমস্কার। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আবার আগামী রবিবার বিকেল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় আমি মিলতে হবে।